प्यारे प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। बच्चों अबलू दा भरा बबलू कुछ गा रहा है। माँ बोली तो सदके जाइए, माँ बोली दा मान वधाइए। माँ बोली तो सदके जाइए, माँ बोली दा मान वधाइए। शुद्ध बोल सकिए ते शुद्ध लिख सकिए, शुद्ध बोल सकिए ते शुद्ध लिख सकिए। इसलिए आजो करिए मुहारनी, मुहारनी मुहारनी मुहारनी, मुहारनी मुहारनी मुहारनी, मुहारनी मुहारनी मुहारनी, मुहारनी मुहारनी मुहारनी। प्यारे बच्चों ये देखो क नूं जे कन्ना लगा देने हाँ तां का बन जाता है। इसे तरह ख नूं जे कन्ना मात्रा लगाइए तां की बन जाता है खा। ग नूं कन्ना मात्रा लगाइए तां बन गया गा। क तो बन गया का। का खा गा का। चा छा जा चा टा ठा। ता था दा ता ना। देखो प्यारे बच्चों ये की है। हाँ जी कार। कक्के नू कन्ना का रारा कार। दुनिया नाल पढ़िए जी कार कार। देखो बच्चों तार, तार किवें लिखीदा है। तत्ते नू कन्ना ता रारा की बनिया तार। तार तार। हाँ जी बच्चों ये किसकी तस्वीर है। हाँ जी हार। हाहे नू कन्ना हा रारा हार। दुनिया नाल पढ़ो हार हार। ये किसकी तस्वीर है। हाँ जी घड़ा। कग्गा रारे नू कन्ना अड़ा घड़ा। पढ़ो जी कड़ा घड़ा। प्यारे बच्चों ये किसकी तस्वीर है। राजा। हाँ जी रारे नू कन्ना रा जज्जे नू कन्ना जा राजा। दुनिया नाल पढ़ो जी रा जा राजा। ये की है जी वाजा। हाँ जी वावे नू कन्ना वा जज्जे नू कन्ना जा वाजा। वा जा वाजा। प्यारे बच्चों घर दे काम विच तुसीं इन्हां शब्दां नूं पढ़ना भी है अते सुंदर लिखाई विच लिखना भी है ते मुहारनी पढ़ना ना भुलना। अच्छा प्यारे बच्चों धन्नवाद फिर मिलांगे। सत श्री अकाल प्यारे बच्चों अज असीं जमात पहली विशा गणित दा पन्ना नंबर 59 हल करांगे। बच्चों असीं कंकर रंगां रबड़ां ਅਤੇ ਪੈਨਸਲਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਵਸਤੂਆਂ ਵੱਲ ਟਿਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਸਤੂਆਂ ਵੱਲ ਕ੍ਰਾਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ਪੱਤੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਪੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪੱਤੇ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 19 ਪੱਤੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ 20 ਪੱਤੇ 19 ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਟਿਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ 19 ਪੱਤੇ 20 ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੱਧਰ ਕ੍ਰਾਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਤਿਤਲੀਆਂ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ
1 2 3 4 5 6 7 8 ਤਿਤਲੀਆਂ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਤਿਤਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 1 2 3 4 5 6 ਤਿਤਲੀਆਂ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਤਿਤਲੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ 8 ਤਿਤਲੀਆਂ 6 ਤਿਤਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਟਿਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। 6 ਤਿਤਲੀਆਂ 8 ਤਿਤਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕ੍ਰਾਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੇਕ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 13 ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਕ ਉੱਪਰ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ 1 2 3 4 5 6 7 8 ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ 13 ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ 8 ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਟਿਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ 8 ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ 13 ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕ੍ਰਾਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੰਤਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਸੰਤਰੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ਸੰਤਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਸੰਤਰੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ 15 ਸੰਤਰੇ 12 ਸੰਤਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਟਿਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ 12 ਸੰਤਰੇ 15 ਸੰਤਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕ੍ਰਾਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਧ ਵਸਤੂਆਂ ਵੱਲ ਟਿਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਸਤੂਆਂ ਵੱਲ ਕ੍ਰਾਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਏ। Good morning, children. I hope you all are ready for your English class. That's good. And children, as you all know that in English alphabet, we have already done the letters from A to P. Do you remember? Good. So, today we'll read next 4 letters. These are Q, R, S and T. Are you ready? Come, let us read all these letters with their pictures, and you will concentrate on the sound of the letter. Let's start. Q. Q. Q, queen. Q, Q. Q, quilt. Yes, children, it is Q. Q. R. R. R, rose. R, rope. R, rat. It is R. R. S. S. S, sun. S, spoon. S, star. It is S. T. T. T, tree. T, tub. T, tap. It is T. T. So children, let's revise. Q. Q.
Q, queen. R, R, rose. S, sun. And T, tub. Q, R, S, T. Very good. Well done. So now it's time for your homework. And your homework is you will practice to read all these letters Q, R, S and T from your textbook. I'll meet you again. Till then, keep learning. Take care. ਧਰਤੀ ਸੋਹਣੀ ਅੰਬਰ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਚੰਨ ਬਥੇਰਾ ਸਾਰੇ ਸੋਹਣੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੋਹਣੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨੰਨੇ ਮੁੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਠੰਡੀ ਮਿੱਠੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਂ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਠੰਡੀ ਮਿੱਠੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੜ ਲਡਾਉਂਦੀ ਕੁਛੜ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਖੂਬ ਖਿਡਾਉਂਦੀ ਕਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੜ ਲਡਾਉਂਦੀ ਕੁਛੜ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਖੂਬ ਖਿਡਾਉਂਦੀ ਲੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੌਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗਾ ਗਾ ਗੀਤ ਜਗਾਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚਿੜੀ ਕਬੂਤਰ ਓਏ ਕਾਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂ ਮਾਂ ਤੋਂ ਗੂੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਠੰਡੀ ਮਿੱਠੀ ਇਸ ਦੀ ਛਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਚੁਕਾਵਾਂ ਹਰ ਪਲ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਚੁਕਾਵਾਂ ਦਸੀਆਂ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੱਲਾਂ ਹਰ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਉੱਚਾ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਉਂ ਡਾਢਾ ਸੁੱਚਾ ਹਰ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਉੱਚਾ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਉਂ ਡਾਢਾ ਸੁੱਚਾ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਠੰਡੀ ਮਿੱਠੀ ਇਸ ਦੀ ਛਾਂ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਠੰਡੀ ਮਿੱਠੀ ਇਸ ਦੀ ਛਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਮਾਤ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਾ ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 64 ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ 30 ਕਿੰਨੂ ਸਨ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਕਿੰਨੂ ਕੱਢ ਲਏ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੂ ਰਹਿ ਗਏ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ
ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ 30 ਕਿੰਨੂ ਸਨ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 20 ਕਿੰਨੂ ਕੱਢ ਲਏ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਕਿੰਨੂ ਕੱਢ ਲਏ ਤਾਂ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੂ ਵੱਧ ਗਏ ਜਾਂ ਘਟ ਗਏ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੂ ਘਟ ਗਏ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਟਾਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੂ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ 30 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਨੂੰ ਘਟਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਓ ਆਪਾਂ ਘਟਾਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਕਿੰਨੂ ਸਨ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਕਿੰਨੂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਿੰਨੂ ਰਹਿ ਗਏ। ਆਓ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਕਿੰਨੂ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਕਿੰਨੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੰਖਿਆ 20 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ, 10 ਅਤੇ 10। ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਘਟਾਓ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 30 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਕਿੰਨੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏ ਤਾਂ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ 20 ਕਿੰਨੂ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਸੀਂ 10 ਕਿੰਨੂ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏ ਤਾਂ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਿੰਨੂ ਰਹਿ ਗਏ। ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ 40 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੌੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੌੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ 40 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੌੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੌੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਟਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਘਟਾਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ 40 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ, 30 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੌੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 40 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਘਟਾਉਣ ਤੇ 10 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ 10 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੌੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਆਓ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ 40 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੌੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 40 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਨੂੰ ਘਟਾਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ 30 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ, 10, 10 ਅਤੇ 10। ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 40 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30 ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 30 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ 40 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ, 30 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੌੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ 10 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੌੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ 28 ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਰਮਨ ਨੇ 20 ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ। ਰਮਨ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹਨ? ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਆਓ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਰਮਨ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 28 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਘਟਾਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ 28 ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਰਮਨ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ। ਤਾਂ ਘਟਾਓ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰਮਨ ਨੇ 8 ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਓ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਰਮਨ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰਮਨ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 20 ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ, 10 ਅਤੇ 10। ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਘਟਾਓ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ 28 ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਰਮਨ ਨੇ 10 ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ। ਤਾਂ
ਉਸਨੇ ਹੋਰ 18 ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਨੇ 10 ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸਨੇ 8 ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ 28 ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਰਮਨ ਨੇ 20 ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸਨੇ 8 ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। Hello students. Today we will read some words with vowel sound I. We will read some words ending with sound ill. Are you ready? So let's start. Ill. Bill. This is a bill. Ill. Fill. He is filling water in his bottle. Ill. Hill. These are hills. Ill. Mill. This is a windmill. Ill. Till. This is a till. Ill. Pill. This is a pill. Ill. Will. This is a will. Ill. Still. Now, let's revise. Bill. Fill. Hill. Mill. Till. Pill. Will. Still. Now, it's time for homework. Dear students, look at the words. Now, you have to read and write down these words in your notebook. ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪਾਠ 9 ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਝੂਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 47 ਤੇ ਪਾਠ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੱਚਿਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉੱਤਰ ਸਹੀ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਸਾਈਕਲ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ? ਖੇਤ ਵਿੱਚ, ਸੜਕ ਉੱਤੇ, ਗਲੀ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ? ਸਾਈਕਲ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਫਿਰ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਆਵੇਗਾ? ਸੜਕ ਉੱਤੇ। ਤਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਸਾਈਕਲ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ? ਸੜਕ ਉੱਤੇ। ਨੰਬਰ 2, ਸਾਈਕਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ? ਰੁੱਖ ਨਾਲ, ਕੰਧ ਨਾਲ, ਪੱਥਰ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ? ਸਾਈਕਲ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਉਲਟ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਆਵੇਗਾ? ਪੱਥਰ
नाल। साइकिल पत्थर नाल टकरा गया। हाँ जी, अगला है सब तो पहला पत्थर हटाउण दी कोशिश किसने कीती? चूहे ने, खरगोश ने, कुत्ते ने। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਪਾਠ ਵਿੱਚ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਗੋਸ਼ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰਿਆ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਥਰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਖਰਗੋਸ਼ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੇ ਉੱਪਰ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਅਗਲਾ ਹੈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ ਹੈ? ਬੱਚਿਓ 3 ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਤੀ, ਕਬੱਡੀ, ਹਾਕੀ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ। ਬੱਚੋ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਕੁਸ਼ਤੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਉੱਪਰ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੁਸ਼ਤੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ, ਅਗਲਾ ਹੈ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ, ਫੜ ਮਾਰਨਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਫੁਕਰੀ ਮਾਰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਫੜਾ ਮਾਰਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਲਵਾਂਗੇ? ਫੜ ਮਾਰਨਾ। ਤਾਂ ਫੜ ਮਾਰਨਾ ਉੱਪਰ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਉੱਪਰ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। सत श्री अकाल प्यारे बच्चों अज असी एक कदम होर अगे वल वधाउंदे होए दो दा पहाड़ा लिखना अते बोलना सीखांगे। बच्चों कल तुसी समूहां नू गुणा विच बदलना सीख लिया सी। अज असी दो दा पहाड़ा सीखांगे। बच्चों मेरे कोल इत्थे दो खड़ियां पट्टियां हन। इन्हां उपर मैं एक लेटवी पट्टी रख दिती है। बच्चों जिस जगह ते यह लेटवी पट्टी खड़ियां पट्टियां नू कट रही है या मिल रही है उथे साडे कोल हाँ जी 1 2 काट बिंदु हन। एक लेटवी पट्टी अते 2 काट बिंदु। इसका भाव है 2 एकम 2। बच्चों हुण मैं एक होर लेटवी पट्टी रख दी है ते साडे कोल किन्ने काट बिंदु हो गए? बिल्कुल ठीक 4 काट बिंदु। भाव 2 दूनी 4। ते बच्चों जदों दो खड़ियां पट्टियां दे उपर मैं तीसरी लेटवी पट्टी रख दी तो साडे कोल काट बिंदु वध गए ते साडे कोल काट बिंदु हो गए 6। इसका मतलब है 2 तिये 6। ते बच्चों जदों चौथी लेटवी पट्टी रख दी तो साडे कोल काट बिंदु हो गए, बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, 8 काट बिंदु। इसका भाव है 2 चौके 8। ते बच्चों जदों असीं पंजवीं लेटवी पट्टी 2 खड़ियां पट्टियां दे उपर रख दी तो साडे कोल काट बिंदु वध गए ते साडे कोल काट बिंदुआं दी संख्या हो गई 10। इसका मतलब है 2 5 10। ते बच्चों 6वीं लेटवी पट्टी रखने दे नाल साडे कोल काट बिंदुआं दी संख्या हो गई 12। इसनू आपां की कहांगे? 2 छिके 12। ते मेरे प्यारे बच्चों जदों असी 7वीं लेटवी पट्टी इन्हां 2 खड़ियां पट्टियां दे उपर रख दी तो साडे कोल काट बिंदुआं दी संख्या वध गई ते हुण साडे कोल काट बिंदु हन 14। इसका भाव है 2 7 14। ते बच्चों 8वीं लेटवी पट्टी रखने दे नाल साडे कोल काट बिंदुआं दी संख्या हो गई, बिल्कुल ठीक 16। भाव 2 8 16। ते बच्चों 9वीं लेटवी पट्टी रखने दे नाल साडे कोल काट बिंदुआं दी संख्या
ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਟ ਬਿੰਦੂ ਹੋ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ 18। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 2 9 18। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ 10ਵੀਂ ਹੇਠਵੀਂ ਪੱਟੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਟ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੋ ਗਈ 20। ਭਾਵ 2 ਦਾਇਆ 20। ਤੇ ਆਓ ਬੱਚਿਓ 2 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੀਏ 2 ਏਕਮ 2 2 दूनी 4 2 तीय 6 2 चौके 8 2 पंजे 10 2 छीके 12 2 सत्ते 14 2 अठे 16 2 नाए 18 2 दाया 20। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ। ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। Hello dear kids. Today we will learn how to make sentences. Open your textbook at page number 33. Make sentences using above words. Above. The words are wood, paper, oxygen, shade, fruits. Let's make sentences with these words. Look here. One sentence is already written for us. Trees give us wood. Trees give us wood. Trees give us wood. Now we will change only one word to make a new sentence. Yes? Now it is trees give us shade. Right here, trees give us shade. Next, trees give us oxygen. Trees give us oxygen. See how easy it is to make sentence. Next, trees give us, yes, paper. Trees give us paper. Next, find out what will be right here. Yes, trees give us fruits. We know very well first letter should be capital and full stop at the end in a sentence. Yes, we have read trees give us wood. Trees give us oxygen. Trees give us paper. Trees give us fruits. Trees give us shade. Now tell me which pronoun can be used instead of trees. Yes, it, they, he or she. They. We use they for more than one. So we can also write trees give us wood. They give us oxygen. They give us paper. They give us fruits. They give us shade. That is all for today.
It's time for homework. Make sentences with the help of these words. One sentence is given for you and rest you have to make on your own. Bye bye. See you soon. ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ 9 ਭੋਜਨ ਪਕਾਈਏ ਅਤੇ ਖਾਈਏ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਰਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਆਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟਾ 2 ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਬਰਤਨ, ਫਿਰ ਹੈ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਬਰਤਨ। ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੱਚਿਓ ਸੀਮਤ ਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਬਰਤਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਟਲਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਆਦਿ ਸਮੇਂ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਰਤਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਬੇਟਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਰਤਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਗ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬੇਟੇ ਧਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਬਰਤਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਤਲ, ਲੋਹਾ, ਕਾਂਸੀ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਸਟੀਲ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਰਤਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬਰਤਨ, ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਓ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਬਰਤਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਬਰਤਨ, ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਬਰਤਨ, ਇਹ ਨੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਬਰਤਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨੌਨ ਸਟਿਕ ਬਰਤਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਨੌਨ ਸਟਿਕ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ। ਇਹ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 56 ਅਤੇ 57 ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਭਾਰਤ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਹੋਲੀ, ਦੀਵਾਲੀ, ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਂਗ ਈਦ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਠ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਈਦ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਬੜੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 30 ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਤ ਚੰਦ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਈਦ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਈਦ ਨੂੰ ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਈਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਈਦ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੇਵੀਆਂ ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੂੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਭ ਨੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ ਹਨ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਘਰ ਘਰ ਸੇਵੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਹੇਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੱਬਾ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਸਵਾਇਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਈਦਗਾਹ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਸ਼ਬਨਮ ਨੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਗੋਟੇ ਵਾਲੀ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਲੋਕ ਈਦਗਾਹ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਲੋਕ ਈਦਗਾਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਨੇ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੁਆ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਲੇ ਮਿਲੇ। ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਈਦ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਈਦਗਾਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਠਿਆਈ ਤੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਝੂਲੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਝੂਟੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਹੇਲ ਦੇ ਅੱਬਾ ਨੇ ਮਠਿਆਈ ਖਰੀਦੀ। ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸੁਹੇਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖਿਡੌਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਸ਼ਬਨਮ ਲਈ ਨੱਚਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਰਿੱਛ ਖਰੀਦਿਆ। ਸਭ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਘਰ ਮੁੜ ਆਏ। ਸੁਹੇਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ਬਨਮ ਭੱਜੀ ਆਈ। ਸੁਹੇਲ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਖਿਡੌਣੇ ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਬਨਮ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਹੇਲ ਦਾ ਦੋਸਤ ਅਮਨ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਵੀ ਈਦ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣ ਉਸਦੇ ਘਰ ਆਏ। ਸੁਹੇਲ ਦੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵੀਆਂ ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਖਵਾਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਬੇਟਾ? ਅੱਜ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗਣਿਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 69 ਦੇ ਅਭਿਆਸ 2.9 ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। 6ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ 50-50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਹੋਣਗੇ? ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2000 ਰੁਪਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਨੇ ਆ ਕਿ 50-50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਨੇ। ਆਪਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਗਿਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ 2000 ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਣ। 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1050, 1100, 1150, 1200, 1250, 1300, 1350, 1400, 1450, 1500, 1550, 1600, 1650, 1700, 1750, 1800, 1850, 1900, 1950, 2000। ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਟਾ ਕੁੱਲ 50-50 ਰੁਪਏ ਦੇ 2000 ਪੂਰੇ ਰੁਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਗਿਣਦੇ ਆ ਕਿ 2000 ਰੁਪਏ ਖੁੱਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ 50 ਦੇ ਨੋਟ ਲੱਗੇ। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ਕੁੱਲ ਨੋਟ 50 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਬੇਟਾ 40 ਹੁਣ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਲੱਗੇ 40 ਨੋਟ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਭਾਗ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2000 ਨੂੰ 50 ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਆਉਣਗੇ 40 ਬੇਟਾ 7ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਖੁੱਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਮੈਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ A ਭਾਗ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ B ਭਾਗ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਅਤੇ C ਭਾਗ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਰੁਪਏ ਨੇ 500 ਤੇ ਮੈਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੁੱਲੇ 100 ਦੇ ਨੋਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ 100 200 300 400 500 ਇਹ ਬੇਟਾ 500 ਰੁਪਏ ਨੇ ਤੇ ਗਿਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਨੇ 1 2 3 4 5 5 ਨੋਟ ਨੇ ਬੇਟਾ 100 ਦੇ ਮੈਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਖੁੱਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਭਾਗ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 500 ਨੂੰ 100 ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ 5 ਨੋਟ ਉੱਤਰ ਆਵੇਗਾ ਹੁਣ ਬੇਟਾ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਲੈਣ ਲਈ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਗਿਣਦੇ ਆ 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਹ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨੋਟ 500 ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਗਿਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਨੇ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ਇਹ ਕੁੱਲ ਨੋਟ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਬੇਟਾ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ 10 ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਭਾਗ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 500 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਭਾਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਨੋਟ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਗੇ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ 10 ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ A ਅਤੇ B ਭਾਗ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਆ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ C ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ 10-10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਗਿਣਨੇ ਆ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਖੁੱਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ 6ਵਾਂ ਅਤੇ 7ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ Hello dear students, we have already discussed action words and I have told you that action words are also called verbs. Do you remember? Okay. Students, today we will discuss forms of verbs. Are you ready? Let's start. Students, there are 3 forms of verbs: present, past, past participle. These forms are also known as first form, second form, and third form. All right? Now, dear students, we can easily change first form of the verb into second and third form by adding ed at the end of the verb. You must be thinking, how? Let's see. Students,
Let's read the sentence. My mother cooks tasty food. Here, cooks is the verb. This sentence is about the present. So, cooks is the first form of the verb. Now, let's read the next sentence. My mother cooked tasty food yesterday. Here, cooked is the verb. But this sentence is about the past. So, cooked is the second form of the verb. Alright? Now, let's read the next sentence. My mother has cooked tasty food. Here, cooked is the verb, but it is past participle. It means that mother has already cooked the food. She has completed her work. So, cooked is the third form of the verb. Okay? Got it? Now, students, what we have done is cook is the first form of the verb, and we added ed at the end and it becomes cooked. So, first form of the verb cook is changed into second and third form by just adding ed at the end. Isn't it easy? Right? Now, let's have a look at more examples. Play with ed becomes played. Open with ed becomes opened. Wash with ed at the end becomes washed. Jump with ed becomes jumped. Talk with ed at the end becomes talked. Here, all these words finish cook, play, open, wash, jump and talk. They all are first form of the verbs, and we have added ed at the end of all these words. And these words which we got after adding finished, cooked, played, opened, washed, jumped, talked. All these words are second and third form of the verb. Right? You can have a look. Right? Just by adding ed at the end of the first form of the verb, what we got is second and third form of the verb. I hope you have enjoyed the class, and now it's time for your homework. Dear students, your homework is to change the form of given verbs. Walk, pick, climb, want, ask. These are the verbs in the first form, and you have to change the form of these verbs into second and third form. One has been done for you, and you have to do the rest. ਪਾਠ 10 ਖੇਤ ਤੋਂ ਘਰ ਤੱਕ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਾਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਤੇਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੰਕਰ ਤੇ ਰਮਨਦੀਪ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਬਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੁਸ਼ਮਨ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਖੁਸ਼ਮਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਈ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਸਰੋਂ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦਾਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰੋਂ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਲੂ ਰਾਹੀਂ ਤੇਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੂੰਗਫਲੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਤਿਲ, ਨਾਰੀਅਲ ਅਤੇ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਅਨਾਜ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਣਕ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਆਟਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਟੇ ਤੋਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਪੂਰੀਆਂ, ਮੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਡ ਆਦਿ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਜਰਾ, ਜੌਂ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਵੀ ਅਨਾਜ ਹੀ ਹਨ। ਅਨਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛੋਲੇ, ਮੂੰਗੀ, ਰਾਜਮਾ, ਮੋਠ ਅਤੇ ਮਾਂਹ ਆਦਿ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ। ਆਓ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਅਨਾਜ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਣਕ, ਚੌਲ ਤੇ ਮੱਕੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਆਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਛੋਲੇ, ਮੂੰਗੀ, ਰਾਜਮਾ, ਮੋਠ ਅਤੇ ਮਾਂਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੱਲ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਜਮਾਤ ਪੰਜਵੀਂ, ਵਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਠ 1 ਤੋਂ ਪਾਠ 8 ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝ ਵੀ ਲਏ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ 1 ਤੋਂ ਪਾਠ 8 ਤੱਕ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਠਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਮਝ ਕੇ ਵਾਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਬੱਚਿਓ, ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਏ। ਮੁਹਾਵਰਾ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਧਾਰਨ ਅਰਥ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਥ ਦੱਸਣ ਮੁਹਾਵਰਾ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵਾਕ ਬਣਾਈਏ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਖੂਨੀ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਨਾ। ਬੱਚੋ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਣਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਵਾਕ ਬਣਾਈਏ। ਪਹਿਲਾ ਵਾਕ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਖੂਨੀ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਸਨ 1921 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਖੂਨੀ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਮੁਹਾਵਰਾ, ਚਾਅ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਕੇ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਨੱਚਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵਾਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਅਵਨੀਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਅ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣ ਲੱਗੀ। ਤੀਸਰਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ। ਚਲੋ ਇਸ ਦਾ ਵਾਕ ਬਣਾਈਏ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਮਾਈਕਲ ਉਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੌਥਾ ਮੁਹਾਵਰਾ, ਫਾਂਸੀ ਉੱਤੇ ਝੂਲ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦੇਣਾ। ਆਓ ਇਸ ਦਾ ਵਾਕ ਬਣਾਈਏ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਫਾਂਸੀ ਉੱਤੇ ਝੂਲ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸੂਰਮੇ ਫਾਂਸੀ ਉੱਤੇ ਝੂਲ ਗਏ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਓ। ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਇ 3 ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਗੁਣਜ ਬਣਾਉਣੇ ਸਿੱਖ ਲਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਣਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਗੁਣਜ ਦੇ ਗੁਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ 3.1 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ 61 ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 2 ਅਤੇ 3 ਦੇ ਗੁਣਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ 2 ਦੇ ਗੁਣਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਖੜੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲੇਖਵੀਂ ਪੱਟੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 2 61 ਬਿੰਦੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 2 ਗੁਣਾ 1 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 2। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸੰਖਿਆ 2 1 ਦੀ ਗੁਣਜ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ 3 ਦੇ ਗੁਣਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 3 ਖੜਵੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲੇਖਵੀਂ ਪੱਟੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 3 61 ਬਿੰਦੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 3 ਗੁਣਾ 1 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 3। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸੰਖਿਆ 3 1 ਦੀ ਗੁਣਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੇਖਵੀਂ ਪੱਟੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਖਿਆ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਹਰੇਕ ਸੰਖਿਆ 1 ਦੀ ਗੁਣਜ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਜਦ ਅਸੀਂ 2 ਖੜਵੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲੇਖਵੀਂ ਪੱਟੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ 61 ਬਿੰਦੂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ? 2। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸੰਖਿਆ 2 ਦਾ ਗੁਣਜ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਖਿਆ 2 ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਗੁਣਜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਜਦ ਅਸੀਂ 3 ਖੜਵੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲੇਖਵੀਂ ਪੱਟੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 3 61 ਬਿੰਦੂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸੰਖਿਆ 3 ਦਾ ਗੁਣਜ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਖਿਆ 3 ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਗੁਣਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਸੰਖਿਆ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ, ਹਰੇਕ ਸੰਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਗੁਣਜ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, 2 ਦੇ ਗੁਣਜ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਦ ਅਸੀਂ 2 ਖੜਵੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲੇਖਵੀਂ ਪੱਟੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 2 61 ਬਿੰਦੂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣਜ 2। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ 4 61 ਬਿੰਦੂ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਗੁਣਜ 4। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ 6 61 ਬਿੰਦੂ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਗੁਣਜ 6। ਚੌਥੀ ਵਾਰ 8 61 ਬਿੰਦੂ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਗੁਣਜ 8। ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ 10 61 ਬਿੰਦੂ ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਣਜ 10। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਜਦ ਅਸੀਂ 2 ਦੇ ਗੁਣਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ 2। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸੰਖਿਆ 2 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਗੁਣਜ 2 ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਜਦ ਅਸੀਂ 3 ਦੇ ਗੁਣਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ 3। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸੰਖਿਆ 3 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਗੁਣਜ 3 ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਖਿਆ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ, ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਗੁਣਜ ਸੰਖਿਆ ਖੁਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 2 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣਜ 2 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਖਿਆ 2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਗੁਣਜ 4, 6, 8, 10 ਇਹ 2 ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਸੰਖਿਆ 2 ਦੇ ਗੁਣਜ ਜਾਂ ਤਾਂ 2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਖਿਆ 3 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣਜ 3 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਗੁਣਜ 6, 9, 12, 15 ਇਹ 3 ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਸੰਖਿਆ 3 ਦੇ ਗੁਣਜ ਜਾਂ ਤਾਂ 3 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਜਾਂ 3 ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਗੁਣਜ ਉਸ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ 3.1 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸੰਖਿਆ ਲਈ ਪਹਿਲੇ 5 ਗੁਣਜ ਲਿਖੋ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਗ ਇਹ ਹੈ ਸੰਖਿਆ 5, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆ 5 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਗੁਣਜ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਘੜੀ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਦੇਖਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਅੰਕ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 ਅਤੇ 60। ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ 5 ਦੇ ਗੁਣਜ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਗੁਣਜ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, 5 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਗੁਣਜ ਹਨ 5, 10, 15, 20 ਅਤੇ 25। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1 ਦਾ ਭਾਗ B ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਖਿਆ ਹੈ 9, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 9 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਗੁਣਜ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ 9 ਨੂੰ 1 ਤੋਂ 5 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 9 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਗੁਣਜ ਹਨ 9, 18, 27, 36 ਅਤੇ 45। ਆਓ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆ ਚਾਰਟ ਉੱਪਰ 9 ਦੇ ਗੁਣਜ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ 9 ਦੇ ਗੁਣਜ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਮੈਡਮ ਜੀ, 9, 18, 27, 36 ਅਤੇ 45। ਸ਼ਾਬਾਸ਼! ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਗੁਣਜ ਲਿਖਣੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1 ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ। Good morning, children. In our previous class, the little child became your friend. And what he said? You will sing with me. I am a little child in a big world, where giants in black boots make swift moves. And now let's see what he wants to tell us today. Let's sing, children. I even spy machines in the sky. They look like birds but have no eyes. Well done, children. Let's read. I even spy. Here, children, I is the child and he spies. Spy means to watch or look at something very secretly. When we are interested in something, so we look at that thing very secretly and keenly. We even spy at the night sky. We look at the night sky to watch the stars and the moon. So child even spies. He looks at. Now what he looks at? Let's see. What he spies? Machines in the sky. Children, here the child says, I even spy machines in the sky. So, what are the machines in the sky? Yes, he looks at the aeroplane. Aeroplane in the sky. It's a machine. And a helicopter. It's also a machine. Machine in the sky. So, child looks at these machines and he even wonders how these machines are flying in the sky. They look like birds. Children, here child says they look like birds. They is used for the machines in the sky. The two machines child spies at are an aeroplane and a helicopter. So he calls them they.
they look like? Tell me, you look like your parents? You are similar to your parents. And machines look like the birds to the child, because machines also fly in the sky and birds too fly in the sky. So he says they look like birds. Machines look like birds to the child. Let's read. But have no eyes. But have no eyes. Children, tell me, do you have eyes? Yes, we all have eyes. The child also has eyes. Birds have eyes. Our frog Bala has 2 big eyes. And look here, birds, they also have beautiful eyes. We all have eyes. We see with our eyes. But the machines flying in the sky, do they have eyes? No, they don't have eyes. And so the child says, but have no eyes. Sing with me. I am a little child in a big world where giants in black boots make swift moves. Well done, children. I even spy machines in the sky. They look like birds but have no eyes. Well done, children. You can do it. Well done. Children, your homework is try to recite these 2 stanzas on your own. Keep learning. ਪਾਠ 9 ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਅੱਜ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੁਝ ਬਹੁਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬੋੜ, ਪਿੱਪਲ, ਡੇਕ ਜਾਂ ਸਫੈਦਾ? ਬੱਚਿਓ, ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਸ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਚੂਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਸਫੈਦਾ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਫੈਦਾ। ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਫੈਦੇ ਦਾ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨਾਲ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੰਘਣੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਰੁੱਖ, ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ? ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਰੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸੱਸਾ ਭਾਗ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਭੌਂਖੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭੌਂਖੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਮੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਭੌਂਖੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੌਂਖੋਰ ਨਾਲ
ਧਰਤੀ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਤ ਖੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਊੜਾ ਭਾਗ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5, ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਬਾਂਸ ਤੋਂ ਬਣੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ, ਬੀਜ, ਗਿਰੀਆਂ, ਗੂੰਦ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਆਦਿ ਦਾ, ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਪੱਤਲਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸਨ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ। ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਭਰੂ ਗਾਉਂਦੇ, ਗਿੱਧੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮਨ ਪਰਚਾਉਂਦੇ। ਮਹਿਕਾਂ ਵੱਢਦੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਮਦਮਸਤ ਹਵਾਵਾਂ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਚ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ, ਫਕੀਰਾਂ, ਕਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਰਗੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਭਾਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹਨ ਗਿੱਧਾ ਅਤੇ ਭੰਗੜਾ। ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਗਿੱਧਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰਦ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੱਚਣਾ ਤੇ ਗਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬੜੀ ਉਪਜਾਊ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿੱਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੌਥੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਅੱਖਰ ੜਾੜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਰ ੜਾੜਾ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਉਸ ਉਨੀ ਰੇਖਾ ਉੱਪਰਲੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚ ਲੈਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਰ ਸੈੱਟ ਦੇ ਅੱਖਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ੜਾੜਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਦੋਵੇਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰੇਖਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ। ਬੇਟਾ ਤੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ।
ਰਾੜਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਧ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਤੱਤਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਚੌੜਾਈ 'ਚ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਬੇਟਾ ਸੇਮ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਫੇਰ ਟਰੈਕ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੇਟਾ ਅੱਖਰ ਤੱਤੇ ਦੀ ਵੀ ਬਣਤਰ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੱਤਾ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੇਟਾ ਇੱਥੋਂ ਘੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਮਰੋੜਨੀ, ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਆਹ ਰੇਖਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣੀ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਪੈਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਡਾੜਾ ਦੌੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾੜੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਣਾਈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਰੇਖਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਆਏ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸੇਮ ਟਰੈਕ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਅੱਖਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡਾੜਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਆਹ ਗੋਲਾਈ ਤੇ ਆਹ ਗੋਲਾਈ ਇੱਕੋ ਸੇਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲਗਭਗ, ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੇਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਬੇਟਾ ਅੱਖਰ ਡਾੜਾ ਦੀ ਬਣਤਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖਰ ਡਾੜਾ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਕੱਲ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਤੀਜੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।